بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق جوید آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ڈیٹ بھی دے چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر الیکشن میں دھاندلی کی بات ہوتی ہے۔ جیتنے والا کہتا ہے الیکشن ٹھیک ہے، ہارنے والا کہتا ہے دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو اس کا حل نہیں کوئی نظر آ رہا نا۔ گزشتہ 4 الیکشن سے ایسے ہی ہو رہا ہے ملک پاکستان میں۔ تو اس کے حصول کے لیے الیکشن کو صاف اور شفاف اور منصفانہ اور آسان طریقے سے کروانے کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا ہے، تو وہ میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ تو سب سے پہلے شفاف اور منصفانہ انتخاب کا حصول کیسے ممکن ہے؟ عام انتخابات میں کوئی حلقہ نہ ہو اور ووٹ پارٹی لیڈرشپ کو کاسٹ کیا جائے۔ اس طرح سے تمام سیاسی پارٹیاں جو ملک میں ہیں وہ کم سے کم 1 لاکھ ووٹر کی رکنیت سازی بما شناختی کارڈ دستخط کے ساتھ الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں۔ جو پارٹی اتنی ممبرشپ نہ رکھتی ہو اسے الیکشن کمیشن بطور سیاسی پارٹی ختم کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ووٹ پارٹی لیڈر کو ہی ڈالا جائے گا تو پارلیمان کیسے وجود میں آئے گا؟ مثال کے طور پر 20 پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کو پڑنے والے ووٹوں کی تعداد اندازاً 6 کروڑ ہے اور پارلیمان میں ارکان کی تعداد تقریباً 400 ہے۔ ایک پارٹی سربراہ کو اپنا نمائندہ منتخب کرانے کے لیے 1,50,000 ووٹ درکار ہیں۔ اس طرح اگر کوئی پارٹی 3 کروڑ ووٹ حاصل کرتی ہے تو وہ ایوان میں 200 ارکان بنا سکتی ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ باقی ماندہ پارٹیوں کے لیے بھی ہے۔ اس طریقے سے ملک اور عوام کی الیکٹیبل سے جان چھوٹ جائے گی اور حلقہ سے ایماندار، ذہین، باصلاحیت لوگوں کو ایوان میں ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملے گا، جس سے پارلیمنٹ میں ایک ذمہ دار قیادت سامنے آئے گی جو ملک کے وسیع مفاد میں کام کرے گی۔ جب ووٹر شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکتا، لہذا اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو نہ ہی عملے کی ضرورت ہے اور نہ ووٹر لسٹ کی ضرورت ہے، نہ بیلٹ باکس کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیلٹ پیپر کی ضرورت ہے۔ اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نادرا پاسپورٹ آفس کو ایک ایپ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار دیا جائے، جس میں تمام امیدواروں کے پارٹی نشان ہو اور عوام نادرا اور پاسپورٹ آفس جائے اور اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرے، اور حکومت یہ آفس 10 دن کے لیے الیکشن کے لیے 24 گھنٹے وقف کرے تاکہ عوام اپنا ووٹ بآسانی کاسٹ کر سکے۔ اس عمل سے فساد فی الارض کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اور انتخابی عمل سہل اور آسان ہوگا۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب آرمی چیف آف پاکستان اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس ایپ کے ذریعے دھاندلی کا خاتمہ ہوگا اور تمام جمہوری قوتوں کو اس پر اعتماد ہوگا۔ مزید برآں ایک مسئلہ جو کہ دہائیوں سے زیر بحث ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا ووٹ کیسے دیا جائے۔ اس عمل کے ذریعے اوورسیز پاکستانی بآسانی اپنا حق رائے دہی ادا کر سکیں گے۔ اس کام کے لیے غیر ممالک میں سفارتخانوں میں ایپ کو لانچ کیا جائے تاکہ اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے اور ان کا درینہ مطالبہ پورا کیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایوان معارضے وجود میں آئے گا تو حکومت سازی کیسے ہوگی؟
साबका दौर में हुकूमत और अपोजिशन की रस्साकशी में वक्त पूरा हो जाता था, नतीजा अवाम को महंगाई बेरोज़गारी की सूरत में भुगतना पड़ता। इस दौरान नई मुहिम जो की जाती है, अगर ना काम हो तो फिर पुराने लोगों को आजमाया जाता है। इसके हल के लिए 400 के पार्लिमान से 40 वजारतों का कोटा मुख्तस किया जाए, इससे ज़्यादा वजारतें ना होंगी। इस तरह से हर 10 मेंबर कौमी असम्बली पर एक वजारत बनती है। अगर पार्टी अवान में 200 सीटें हासिल करती है तो वो 20 वजारतें रखने की वजाहत है। इस तरह से रुकनीत के हिसाब से वजारतें तकसीम की जाएं। अब रहा सवाल अपोजिशन का, तो अवान में अपोजिशन नहीं होगी और 400 के अवान को पार्टी के वोटों के हिसाब से पूरा किया जाएगा, और दूसरी पार्टियां जो ईवान में जीत कर आएंगी इनको हर 10 मेंबर के ऊपर एक वजारत दी जाएगी, और मेन वजारतें लार्जर पार्टी रखेगी, जिससे मुराद बैनुल अक़वामी अमूर की वजारतें हैं, ताकि रियासत के अमूर बासानी चल सके। इन तमाम वज़रा का ऑडिट कैसे मुमकिन होगा? इस अमर के लिए ईवान सेनेट हर वजारत की कारकर्दगी को मॉनिटरिंग करेगा और हर 6 माह बाद रिपोर्ट शाया करे, जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि कौन सा वज़ीर मुल्क और अवाम के मफाद में काम कर रहा है। और सेनेट हर 6 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट बाकायदा पब्लिक करेगा, जिससे अवाम को तमाम हालात की खबर होगी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट आने वाले इंतखाबात से 3 माह पहले पब्लिक करेगा। इस तरह से पार्टियों को एक साथ आजमाने का मौका मिलेगा। तमाम पार्टियां एक ही वक्त में जवाबदेह होंगी और आजमाई जाएगी। तमाम पार्टियों को एक साथ आजमाया जाएगा ताकि दुरुस्त जमहूरियत फल फूल सके और आवाम अफेयर तरीके से अपने नुमाइंदे चुन सके। इस तरीके से सूबाई असम्बलियाँ वजूद में आएगी और सूबाई हुकूमतें तश्कील पाएंगी, और इस तरीके से इलेक्शन में धांधली ना हो सकेगी, और इस तरह से ज़िमनी इंतखाबात का भी खात्मा हो सकेगा। सेनेट के उम्मीदवार का इंतखाब जैसे अमल से सूबाई असम्बली वजूद में आती है, इस अमल से 25 सेंटर मुंतखब होते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में 2.5 करोड़ वोट कास्ट हो जाए तो 10 लाख वोट पर एक सेंटर मुंतखब होगा। इस तरह हर पार्टी अपने सेनेटर का इंतखाब कर सकेगी। इस तरीके से ये हार्स स्टेडिंग का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुल्की खजाने पर हर 3 साल बाद पड़ने वाला बोझ कम होगा। लिहाजा सेनेट का इंतखाब भी कौमी और सूबाई असम्बली के साथ ही मुनक्कद करवाया जाए, और सेनेट कौमी असम्बली की मुकर्ररा मुद्दत के 3 माह बाद तक फाल रहे, ताकि अहम सरकारी अमूर अंजाम दिया जा सके, और इस तरह से सिक्योरिटी के लिए फ़ौज की ज़रूरत ना होगी, और इस तरह हल्कावार सियासत के होशरुबा अखराजात से भी बचा जा सकेगा, और आज़ाद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना होगी। जिन लोगों ने ज़िली सतह पर कब्जा जमा रखा है, इनको 3 माह बाद बलदियाती इलेक्शन में सिक्का आजमाने का मौका दिया जाए। इस निज़ाम को मुतारफ़ कराया जाए और एक मजबूत बलदियाती निज़ाम कायम हो सके। बलदियाती इलेक्शन के लिए हर यूनियन कौंसिल में इलेक्शन लड़ने वाले नंबर के हिसाब से पहले 5 मेंबर होंगे और इलेक्शन गैर जमाती होगा, जबकि सिटी और ज़िले का इलेक्शन डायरेक्ट आवाम के वोट से होगा, और ज़िले की असम्बली के लिए यूनियन कौंसिल से पहले नंबर पर आने वाला चेयरमैन ज़िले की असम्बली का मेंबर होगा, दूसरे नंबर पर आने वाला सिटी की असम्बली का मेंबर होगा, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आने वाले यूनियन कौंसिल के मेंबर होंगे। इस तरह से एक कामयाब बलदियाती निज़ाम वजूद में आएगा,
اور اس طرح موجودہ الیکشن کے طریقہ کار سے ملک اور عوام کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔